کا آغاز کریں گے اس اہم خبر کے ساتھ کہ IMF پاکستان کے لیے $6 ارب کا قرض پروگرام بحال کرنے پر آمادہ ہو گیا ہے۔ IMF نے پاکستان کو $1,50,90,000 قرض کی اگلی قسط جاری کرنے کی سفارش کر دی ہے۔ IMF کا کہنا ہے کہ پاکستان کو قرض کی اگلی قسط ایگزیکٹو بورڈ کی منظوری سے جاری کی جائے گی۔ IMF حکام اور پاکستان کے درمیان چھٹے جائزے کی تکمیل کے لیے معاہدہ ہوا۔ اس معاہدے کی حتمی منظوری بھی ایگزیکٹو بورڈ دے گا۔ قرض کی اگلی قسط کے اجرا سے پاکستان کو فراہم کردہ قرض $3,02,70,00,000 ہو جائے گا۔ قرض کی اگلی قسط کے اجرا سے پاکستان کو دیگر ممالک اور عالمی اداروں سے فنڈنگ کے حصول میں بھی مدد ملے گی۔ IMF کا یہ بھی کہنا تھا کہ پاکستان کو قرض کے حصول کے لیے مالی اور ادارہ جاتی اصلاحات سے متعلق پیش کی شرائط پر عمل درآمد کرنا ہوگا۔ پاکستان نے جون تک کے تمام کارکردگی اہداف بڑے مارجن سے پورے کیے ہیں۔ منی لانڈرنگ، ٹیرر فائنینسنگ کے خلاف پیش رفت کی ہے، لیکن ایکشن پلان کو مزید مؤثر بنانے کے لیے وقت درکار ہے۔ پاکستان کے کرونا وبا کے خلاف پالیسی اقدامات سے اس کی مضبوط معاشی بحالی ہوئی۔ FBR کے ٹیکسز کا حصول مضبوط رہا، تاہم کرنٹ اکاؤنٹ خسارے میں اضافہ ہوا اور روپے کے قدر پر دباؤ رہا، جس کی وجہ سے معاشی بحالی کے اثرات اور اشیاء کی عالمی قیمتوں میں اضافہ تھا۔ IMF کے مطابق رواں سال معاشی پاکستان کی ترقی 4% سے زائد، آئندہ سال 4.5% رہنے کا امکان ہے، لیکن مہنگائی اور کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ بھی بڑھ سکتا ہے۔ IMF نے مانیٹری پالیسی کے ذریعے مہنگائی پر قابو پانے پر زور دیا اور ایکسچینج ریٹ برقرار رکھنے، زر مبادلہ کے ذخائر بڑھانے اور قانون سازی کے ذریعے اسٹیٹ بینک کی خود مختاری بڑھانے کا مشورہ بھی دیا۔ IMF نے سماجی اور ترقیاتی اخراجات کے لیے ٹیکس مراد کا خاتمہ ضروری قرار دیا اور کہا کہ ٹیکس نیٹ بڑھانے کی کوششیں جاری رکھی جائیں۔ حکومت سرکولر ڈیبٹ مینجمنٹ پلان پر ثابت قدمی سے عمل کرے اور توانائی شعبے میں اصلاحات سے متعلق وعدے پر بھی عمل درآمد کرے۔ IMF کے مطابق ان اقدامات سے پاکستان کو بجٹ، مالی شعبے اور مجموعی معیشت پر منفی اثرات پر قابو پانے میں مدد ملے گی۔ سوشل میڈیا پر گردش کرنے والے مبینہ آڈیو کلپ پر سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کا موقف سامنے آ گیا۔ سابق چیف جسٹس نے خود سے منسوب آڈیو کلپ کی تردید کر دی۔ ان کا کہنا تھا کہ جعلی اور من گھڑت آڈیو ان سے منسوب کی گئی ہے، اس طرح کی چیزیں بنا کر لائی جا رہی ہیں، یہ آواز ان کی نہیں ہے۔ آڈیو ٹیپ میں مبینہ طور پر نواز شریف اور مریم نواز کی سزا سے متعلق بات چیت کی گئی۔ جسٹس ریٹائرڈ ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو ٹیپ پر مریم نواز نے بھی رد عمل دے دیا۔ ٹویٹر پر اللہ اکبر لکھ دیا۔ مسلم لیگ نون کی نائب صدر نے آڈیو ٹیپ سے متعلق خبر اور اس پر متعدد ٹویٹس کو ری ٹویٹ کیا۔ وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کے مبینہ آڈیو کلپ کو جعلی قرار دے دیا۔ سابق چیف جسٹس ثاقب نثار کی مبینہ آڈیو پر وزیراعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے کہا کہ آج جھوٹی آڈیو ریلیز کرنے والے پہلے اسی کیس میں نواز شریف کی بے گناہی کے بارے میں جھوٹی خبر دے کر معافی مانگ چکے ہیں۔ کریں گے کرونا وائرس کی تو پاکستان میں کرونا وائرس کی چوتھی لہر کا زور ٹوٹ گیا ہے۔ کرونا سے یومیہ اموات اور مریضوں میں نمایاں کمی ہو گئی ہے۔ NCOC کی جانب سے آج جاری کیے جانے والے کرونا کے پھیلاؤ کے اعداد و شمار کے مطابق 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس ملک بھر میں مزید 3 افراد کی زندگیاں نگل گیا ہے، جس کے بعد ملک بھر میں کرونا سے اموات کی مجموعی تعداد 28,662 ہو چکی ہے۔ ایک روز میں کرونا کے 322 نئے کیسز رپورٹ ہوئے۔ 24 گھنٹوں کے دوران ملک بھر میں کرونا کے مزید 37,148 ٹیسٹ کیے گئے، جن میں رپورٹس کے مثبت آنے کی شرح 0.86% رہی، جبکہ ملک بھر میں کرونا کی وبا میں مبتلا 1043 مریضوں کی حالت تشویشناک بتائی جا رہی ہے۔ کریں گے ڈینگی کی، جس کے وار تیز ہونے لگے ہیں۔ ملک میں ڈینگی مریضوں کی تعداد میں تیزی سے اضافہ ہونے لگا ہے۔ پنجاب میں قاتل مچھر نے مزید 6 جانیں لے لیں۔ 24 گھنٹوں کے دوران پنجاب میں 279 افراد مہلک بخار کا شکار ہو گئے۔
खैबर पख्तूनख्वा में भी कातिल मच्छर के काटने से मजीद 77 अफराद बीमार हुए। पेशावर में 5258 जबकि सूबे में डेंगू से मुतासर अफराद की तादाद 9969 हो गई। इस्लामाबाद में डेंगू के 26 नए केसेस के बाद मरीजों की मजमूई तादाद 5535 हो गई। वफाकी दारुल-हुकूमत में मुहलिक वायरस से अब तक 19 अफराद जाँ बहक हुए। पीडीएम के स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज होगा। तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला के मुताबिक नून लीग के सेक्रेटेरिएट शख्स शहजाद में इजलास की सदारत शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे। इजलास में हुकूमत मुखालिफ एहतजाज से मुतल्लिक आइंदा की हिकमत अमली तय की जाएगी। पार्लियामेंट में होने वाली कानून साजी को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने पर गौर किया जाएगा, जबकि पीडीएम का सरबराही इजलास फजलुर रहमान की ज़ेर सदारत कल होगा। उधर तर्जुमान पीडीएम हाफिज हमदुल्ला का कहना है कि पीडीएम मीडिया, अदलिया और इलेक्शन कमीशन की आज़ादी की जंग लड़ रही है। किराए के तर्जुमानों ने पीडीएम और मौलाना फजलुर रहमान की तौहीन की। पीडीएम सड़कों पर है, वो मीडिया की आज़ादी की जंग भी लड़ेगी, अदलिया की आज़ादी की जंग भी लड़ेगी, इलेक्शन कमीशन की आज़ादी की जंग भी लड़ेगी। और किराए के तर्जुमानों ने झूठ बोल बोल के पीडीएम की क़ियादत और मौलाना साहब पर बेजा तनकीद की। आपको मौलाना फोबिया हुआ है। अगर मौलाना को आप सियासी बेरोजगार कहते हैं, आप तो सियासत को नौकरी और रोजगार समझते हैं। उधर नून लीग के रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है कि पीटीआई इंतखाबात में टीएलपी से इत्तेहाद कर रही है। तहरीक इंसाफ इत्तेहाद करके भी नून लीग को नहीं हरा सकती। आज नून को अगले इंतखाबात में मुकाबला करने के लिए टीएलपी के साथ इत्तेहाद कर रहा है। ये पाकिस्तान में सारी जमातों के साथ इत्तेहाद कर ले, ये अगले इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून के तूफान और सैलाब के सामने बंद नहीं बांध सकेगा। ये सिर्फ चाहते थे कि टीएलपी को ज़रा प्रोजेक्शन मिले ताकि उसके ज़रिए हम अगले इलेक्शन में इनसे इत्तेहाद करें। और यहाँ आपको बताएं, इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आज खुदनी तेल और घी की कीमतों में मनमाने इजाफे पर मसाबकती कमीशन की दरख्वास्त की समाअत मुतवक्का है, जबकि सिंध हाई कोर्ट समेत जिले अदालतों में होने वाली भर्ती को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर भी 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आज खुदनी तेल और घी की कीमतों में मनमाने इजाफे पर मसाबकती कमीशन की दरख्वास्त की समाअत मुतवक्का है, जबकि सिंध हाई कोर्ट समेत जिले अदालतों में होने वाली भर्ती को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर भी 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। सिंध हाई कोर्ट समेत जिले अदालतों में भर्तियों का केस भर्तियों को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में आज समाअत होने जा रही है। अहम केसेस की समाअत है। इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में आज खुदनी तेल और घी की कीमतों में मनमाने इजाफे पर मसाबकती कमीशन की दरख्वास्त की समाअत मुतवक्का है, जबकि सिंध हाई कोर्ट समेत जिले अदालतों में होने वाली भर्ती को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर भी 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। अहम केसेस की समाअत इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट के हवाले से आपको अपडेट कर दें। आज खुदनी तेल और घी की कीमतों में मनमाने इजाफे पर मसाबकती कमीशन की दरख्वास्त की समाअत मुतवक्का है, जबकि सिंध हाई कोर्ट समेत जिले अदालतों में होने वाली भर्ती को कलअदम करार देने की दरख्वास्त पर भी 2 रुकनी बेंच समाअत करेगा। नीलम अरशद हमारी नुमाइंदा हमारे साथ मौजूद है, उनसे मजीद तफसीलात जानेंगे। नीलम अरशद, अपडेट कीजिएगा। बिल्कुल शुमाइल, आपको बताएं कि सुप्रीम कोर्ट में आज अहम केसेस की समाअत हो रही है। इख्तियारात का गलत इस्तेमाल, सेल के स्पेशल एजुकेशन विंग में 294 गैर कानूनी भर्तियों के इल्जाम में गिरफ्तार डॉक्टर किशोर कुमार की दरख्वास्त जमानत बाजत गिरफ्तारी पर समाअत भी आज हो रही है। इसके अलावा घी और कुकिंग ऑयल की कीमतों में बेजा इजाफे पे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इस्लामाबाद की जो एक निजी लिमिटेड कंपनी है उसके हवाले से भी एक दायर दरख्वास्त पर आज समाअत हो रही है। इसके अलावा सरकारी रिहाइश गाहों के अलाटमेंट में बेजाब्तियों पर लिए गए आज खुद नोटिस पर समाअत आज हो रही है, जो कि चीफ जस्टिस गुलजार अहमद की सरबराही में 3 रुकनी बेंच सप्लीमेंट्री तौर पर करेगा। इसके साथ साथ सिंध हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में होने वाली भर्तियों को कलअदम करार दिए जाने से मुतल्लिक दायर दरख्वास्त पर भी समाअत दिन 1 बजे के करीब कोर्ट नंबर 2 में होगी, जिसकी सरबराही जो है वो जस्टिस उमर अता बिंदयाल करेंगे और इस बेंच में 3 मजीद जजेस भी शामिल होंगे। जी शुमाइला। ठीक है, बहुत शुक्रिया नीलम अरशद तफसीली अपडेट करने के लिए।
मौसम की और रुख करेंगे लाहौर का। लाहौर में सर्दी ने बिलाकर कदम जमा ली। यकबस्ता हवा चलने से मौसम सर्द हो गया। दर्जा हरारत 13 सेंटीग्रेड तक पहुंच गया। ताहम सूरज निकलने से स्मोक में नुमाया कमी आ गई। शहर में आज दोपहर तक बादल रहेंगे। इस वक्त स्मोक और मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल बता रहे हैं नुमाइंदे अफजाल सईद। अफजाल सईद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर के एयर क्वालिटी इंडेक्स में बेहतरी आई है और माहौलियात ने जो एयर क्वालिटी इंडेक्स आज मैयर किया है उसकी तादाद जो है 146 146 AQI जो है वो पाई गई है। जबकि ये देखा जा रहा है कि गुज़िश्ता 2 रोज़ से सूरज निकलने के साथ साथ जो मौसम में तब्दीली हुई है और साथ में हवाएं चल रही हैं उससे स्मोक की शिद्दत में कदरे कमी वाक़या होना शुरू हो गई है। लेकिन ज़िला इंतज़ामिया का ये बताना है कि जो सख्त पाबंदियाँ भी आयद की गई थी उसके बायस भी स्मोक की शिद्दत में जो है वो कमी वाक़या होना शुरू हो चुकी है। ताहम मौसम की खबर देने वालों का बताना है कि आज जो शहर का दर्जा हरारत है कम से कम वो 13 सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 22 सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि नवंबर के आखिरी हफ्ते के अंदर जो है वो बारिशें मतवक्की हैं, जिससे एक बार फिर से जो है वो सर्दी की शिद्दत में इजाफा होगा और जिंदा दिलों के शहर लाहौर के वासियों को स्मोक से निजात मिल जाएगी और सर्दी का जो एक बाकायदा मौसम है उसका आगाज़ हो जाएगा। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया अफजाल सईद तफसीली अपडेट करने की। और यहाँ आपको बताएं, आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में नवाज शरीफ के खिताब पर फवाद चौधरी नाराज़ हो गए। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत ने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से ही माजरत कर ली। ट्विटर पैगाम में फवाद चौधरी ने सुप्रीम कोर्ट बार को गैर जानिबदार रहने का मशवरा भी दिया। कहा, चीफ जस्टिस और सीनियर जजेस के बाद कॉन्फ्रेंस का अख्ताम मफरूज शख्स की तकरीर से हुआ। ये जजेस और अदलिया की तौहीन के सिवा कुछ भी नहीं। ये इक़दाम मुल्क और आइन का मजाक उड़ाने के मुतरादिफ है, इसलिए मैंने कॉन्फ्रेंस में शिरकत से माजरत कर ली। उधर वज़ीर आज़म के मुशीर बराए एहतसाब शहजाद अकबर का ये कहना है कि एक मफरूर मुजरिम ने कॉन्फ्रेंस में बात की। अपने ट्विटर पैगाम में शहजाद अकबर का ये कहना था कि इसी कॉन्फ्रेंस से चीफ जस्टिस और आला जजेस ने भी खिताब किया। मफरूर का खिताब मुंतज़मीन की जानिबदारी की तरफ इशारा करता है। मोअज़्ज़िज़ जजेस को ऐसे सियासी इज्तिमात से गुरेज करना चाहिए। साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी ने नैब को करप्ट तरीन इदारा करार दिया है। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए उनका कहना था कि इंतकाम के लिए एहतसाब का नारा लगाना नैब को ज़ेब नहीं देता। तकरीब से कमर ज़मान कायरा और सेनेटर अली जफर ने भी खिताब किया। सईद लोधी की रिपोर्ट। आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए शाहिद खाकान अब्बासी का कहना था कि नैब के इंतकाम का निशाना सिर्फ सियासतदान बने। चेयरमैन नैब बताइए कि किस सियासतदान से कितनी रकम बरामद की और किस सियासतदान को सजा हुई। नवाज शरीफ को जिन केसेस में सजा हुई वो सबके सामने है। शाहिद खाकान अब्बासी का मजीद कहना था कि नैब की तफ्तीश और अदालतों में समाअत के दौरान कैमरे लगाने चाहिए ताकि लोगों को असल हकायक का पता चल सके। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर ज़मान कायरा का कहना था कि आइन के तहत अगर मुल्क चलाना है तो तमाम इदारों को आइन को सुप्रीम मानना होगा। मेरे ऊपर कोई समाजी दबाव नहीं है, इसीलिए मैं डटाई के साथ गलती करता हूँ, गलत काम करता हूँ और फिर आप दोबारा मुझे डिफेंड करते हैं, मैं अदालतें मैनेज करता हूँ और निकल जाता हूँ उससे। कैमरामैन शाहिद बशीर के साथ सईद लोधी, न्यूज़ 1 लाहौर। जहानिया में वज़ीर आज़म ज़राई इमरजेंसी प्रोग्राम के तहत ज़्यादा गंदम उगाव की मुहिम जारी है। मुहिम के तहत किसानों को आगाही भी दी जा रही है। महकमा ज़राअत और मुख्तलिफ ज़राई यूनिवर्सिटीज़ के तुलबा और तालबात की जानिब से रैली भी निकाली जा रही है। हमारे नुमाइंदे आमिर सज्जाद रैली में मौजूद हैं, उनसे जानेंगे। आमिर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, वज़ीर आज़म के ज़रिए एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत गंदम की ज़्यादा पैदावार आगाह के सिलसिले में आज जहानिया में महकमा ज़राअत और मुख्तलिफ ज़राई यूनिवर्सिटी के तावन से एक रैली निकाली जा रही है। रैली का मकसद ये है कि किसानों को आगाही देना है कि ताकि वो गंदम की ज़्यादा से ज़्यादा पैदावार हासिल करने के लिए ज़्यादा गंदम उगाएं और खाद और बीज के जो बेहतरीन है वो इस्तेमाल कर सके। इस वक्त असिस्टेंट डायरेक्टर ज़राअत मज़हर कलीम साहब मौजूदा, मज़ीद इनसे बात करेंगे। जी बताइएगा, आज जो रैली निकाली गई इसका मकसद क्या था? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साल वज़ीर आज़म के ज़राई एमरजेंसी प्रोग्राम के तहत महकमा ज़राअत तौसी और हमारी ज़राई जामियात के ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, जिनमें फैसलाबाद ज़राई यूनिवर्सिटी, मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी मुल्तान और बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी मुल्तान के तलबा और तालबात
ایک کمپین چلانے کے لیے کہ فی ایکڑ پیداوار کم از کم اس سال 3 من زیادہ لینی ہے۔ اس سلسلے میں 15 دن سے یہ ہماری ایک کمپین جو ہے نا وہ فیلڈ میں ڈور ٹو ڈور چلی ہے، جس میں سٹوڈنٹس نے سارا بڑھ چڑھ کے حصہ لیا ہے اور زمیندار تک گندم کی زرعی پیداواری ٹیکنالوجی، لٹریچر، فارمر ٹریننگ پروگرام، انڈیویجول کنٹیکٹ اور ہر لحاظ سے ریلیوں اور واک کے ذریعے ان کو آگاہی دی ہے، اور انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ اس کاوش کے پیش نظر اور اس کاوش کے نتیجے میں زمیندار کی فی ایکڑ پیداوار انشاءاللہ پچھلے سال کی نسبت 3 من زیادہ ہوگی۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا، ان کا کہنا تھا کہ ریلی کا مقصد یہ تھا کہ کسانوں کو آگاہی دینا ہے تاکہ جو کسان ہے وہ زیادہ سے زیادہ گندم کی جو پیداوار ہے وہ حاصل کر سکیں۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ عامر سجاد۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے قبضہ مافیا کے خلاف چونکا دینے والے انکشافات کر دیے۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ سیاسی اشرافیہ کی مدد سے لینڈ مافیا نے سرکاری اراضیاں پر قبضہ کیا۔ لینڈ مافیا اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف سخت ایکشن لیا جائے گا۔ لینڈ ریکارڈ کمپیوٹرائز کرنے پر سروے میں 5595 ارب کی سرکاری زمینوں پر قبضے سامنے آئے ہیں۔ وزیر اعظم عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں بتایا کہ ڈیجیٹل لینڈ ریکارڈنگ کا کام شروع کیا تو سخت مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ ای وی ایم کی طرح کیڈسٹریل میپنگ میں بھی ہمیں مزاحمت کا سامنا کرنا پڑا۔ چیئرمین نیب جسٹس ریٹائرڈ جاوید اقبال نے کہا ہے کہ نیب کے پاس بڑی مچھلیوں کے خلاف اربوں روپے کی منی لانڈرنگ کے ٹھوس شواہد موجود ہیں۔ بیان میں چیئرمین نیب نے کہا کہ احتساب عدالتوں میں نیب نے بدعنوانی کے ریفرنس دائر کر رکھے ہیں جو قانون کے مطابق کسی بھی ملزم کو بے گناہ قرار دینے کی متعلقہ اتھارٹی ہے۔ جو لوگ میڈیا میں اپنی بے گناہی کا دعویٰ کر رہے ہیں انہیں معزز احتساب عدالتوں میں روزانہ کی بنیاد پر اپنے خلاف دائر مقدمات کی سماعت کی درخواست کرنی چاہیے۔ کریں گے ملتان کا، جہاں کی مختلف سڑکیں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں۔ ہیڈ سورج میانی کے سڑک عرصہ دراز سے ٹوٹ چکی ہے لیکن تاحال اس کی تعمیر نہیں ہو سکی۔ ہمارے نمائندے حیدر عباس ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے۔ حیدر عباس، بتائیے گا۔ جی بالکل، ملتان شہر کے مختلف علاقوں میں جو ہے اس وقت سڑکیں جو ہیں وہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو چکی ہیں اور انتظامیہ کی توجہ کی منتظر ہیں، لیکن انتظامیہ کی جانب سے ابھی تک جو ہے ان سڑکوں کو نہیں بنوایا جا رہا، جس کی وجہ سے شہریوں کو شدید مشکلات کا سامنا ہے اور بلکہ سارا دن جو ہے ٹریفک کی روانی بھی جو ہے وہ متاثر رہتی ہے۔ میں اس وقت ہیڈ سورج میانی روڈ پر موجود ہوں۔ یہ روڈ جو ہے کئی عرصے سے ٹوٹ پھوٹ کا جو ہے وہ شکار ہو چکا ہے، لیکن انتظامیہ کی جانب سے اسے بالکل بھی نہیں جو ہے وہ بنوایا گیا۔ یہاں کی جو رہائشی ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو خاص طور پر جو یہاں کے تاجر برادری ہے انہیں شدید مشکلات کا سامنا ہے، کیونکہ مٹی، گرد و غبار سارا دن اڑتی رہتی ہے اور جس کی وجہ سے جو ہے مختلف قسم کی سانس کی بیماریاں بھی پھیل رہی ہیں، اور یہاں پر روڈ پر جو گڑھے پڑ چکے ہیں انہیں بھی تاجروں نے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ بھرنا شروع کر دیے تاکہ یہ گڑھے جو ہے زیادہ گہرے نہ ہوں۔ اس پر مٹی اور اینٹیں وغیرہ ڈالی گئی ہیں۔ یہاں پر جب ہماری تاجروں سے بات ہوئی اور شہریوں سے بات ہوئی ہے تو ان کا یہی کہنا ہے۔ حیدر عباس، تفصیلات سے آگاہ کرنے کے لیے۔